سوال کیا گیا ہے گلشن گل کی طرف سے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آمد ثانی کے تعلق سے ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ تو گلشن، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آمد ثانی ایک وسیع ٹاپک ہے۔ اس ویڈیو میں اس کے تعلق سے کہ آمد ثانی کا مطلب کیا ہے، اس کے تعلق سے جو نشانات ہوں گے واقعہ وہ میں بیان کروں گا، اور پھر اس کے آگے پارٹس جتنے بھی بنیں گے ان پارٹس میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسیح جب دنیا میں تھے خدمت کے دوران میں انہوں نے بارہا اس بات کے اوپر زور دیا کہ وہ جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ ان کے واپس آنے کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ پروزیا ہے، اور پروزیا جو یونانی استعمال کرتے ہیں یہ بادشاہ کی آمد کے لیے یا نئی آنے والی جو حکومت ہوتی ہے، بادشاہت قائم ہوتی ہے، اس بادشاہت کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے مراد ہے کہ یسوع مسیح دنیا میں بادشاہت قائم کرنے کے لیے ایز اے کنگ، ایک بادشاہ کے طور پر، ایک رولر کے طور پر دنیا میں آئیں گے۔ مسیح نے بارہا یہ کہا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 30ویں آیت میں یسوع نے فرمایا، اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ مسیح کے آنے کے تعلق سے میں نے ایکسپلین کیا ہے ایک ویڈیو میں، جس کا عنوان ہے کہ کیا مسیح امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یسوع نے فرمایا تھا یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر فرمایا کہ میں پھر آ کر تمہیں لے لوں گا کیونکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہیں ہوگے۔ تو یسوع نے یہ باتیں واضح کر دی تھی کہ وہ آئیں گے۔ آج ہم مسیح کی آمد ثانی یعنی سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے جو نشانات واضح ہوں گے جب وہ آئیں گے، تو کون سے نشانات ہمارے سامنے آئیں گے ان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ سب سے بنیادی بات جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انجیل کی بشارت تمام دنیا تک پہنچنا ضرور ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں مرکز 10واں باب اس کی 13ویں آیت، اور متی کی انجیل کا 24واں باب جہاں سے میں پڑھتا ہوں، متی کی انجیل کا 24واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مسیح کی آمد سے پہلے ہر ایک بشر تک بادشاہی کی خوشخبری کی منادی پہنچنا ضروری ہے، یہ پہلا نشان ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسیح سے ناواقف ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ مسیح سے واقف ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی خوشخبری کی منادی دنیا کی انتہا تک نہیں پہنچی۔ دنیا کی انتہا تک خوشخبری کا پہنچنا ضرور ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے، چونکہ دروازہ یسوع ہے، چونکہ رستہ یسوع ہے، کیونکہ صرف ایک ہی راہ ہے جو آسمان کی بادشاہت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور صرف یسوع ہے، اس لیے مسیح کا نام تمام بشر تک خوشخبری جو ہے، یعنی مسیح کا نام جو ہے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یسوع جب دنیا میں آئے تھے اس سے پہلے جو لوگ تھے یسوع ان تک بھی پہنچا۔ جس وقت یسوع کی موت واقع ہوئی اور یسوع کو دفن کر دیا گیا، یسوع کی روح عالم ارواح میں چلی گئی۔ عالم ارواح کے اندر جتنے بھی مقدسین تھے اور وہیں پہ بہت سارے شریر بھی تھے، ان سب تک یسوع نے خوشخبری پہنچا دی تھی، اور ان کو بتا دیا تھا کہ دروازہ میں ہوں، رستہ میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ سب تک خوشخبری پہنچ چکی تھی، ان سب تک تو یسوع کا نام پہنچ گیا، مسیح کے دور کے لوگوں تک بھی پہنچ گیا۔ اب وقت ہے کہ دنیا کی انتہا تک اس کا نام پہنچے، اس کے بعد خاتمہ ہوگا۔ یہ پہلا نشان ہے، ہر ایک کونے میں انجیل پہنچ جائے گی، یہ پہلا نشان ہے۔ اس کے بعد دوسرا نشان ہے مخالف مسیح کی آمد۔ مخالف مسیح کے اوپر بھی میں نے ایک تفصیلاً ویڈیو دی ہے، اس کا آپ کو لنک بھی اور ٹیگ بھی مل جائے گا، آپ اس کو بھی وزٹ کر لیں۔ مخالف مسیح کی آمد ہوگی، جب مسیح آئیں گے تو اس سے پہلے مخالف مسیح آئے گا تاکہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرے، اور تسالنیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اس کو اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک کر دے گا۔ وہ مسیح کی آمد پر اس کو قید میں ڈالا جائے گا۔ مخالف مسیح کا جنم لینا بہت ہی ضروری ہے مسیح کی آمد سے پہلے۔ یسوع کا کام ہے زندگی دینا، اس کا کام ہے ہلاک کرنا، تو یہ اس کا آنا دنیا میں ضرور ہوگا۔ اور تیسری اہم بات ہے قوم اسرائیل کی بحالی۔ قوم اسرائیل کی بحالی کی جب میں بات کرتا ہوں تو یاد رکھیں مسیح کے تعلق سے لکھا کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن رومیوں کے خط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پولس رسول یہودیوں کے تعلق سے وعدے کرتا ہے، پس جب ان کی لگزرش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا۔ اور پھر پولس رسول یہاں پہ اشارہ دیتے ہیں 11واں باب رومیوں کا اس کی 15ویں آیت میں، کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا
दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा। यहाँ पे पौलुस रसूल उनकी बहाली का जिक्र करते हैं और मजीद इसी बाब में पढ़े तो 25वीं आयत से लिखा है, ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो ऐसा ही रहेगा। मैंने पहले बताया इंजील की मुरादी तमाम अक़वाम तक। अब यहाँ पे वाज़ेह है जितनी भी अक़वाम हैं वो दाखिल हो जाएं, यानी यस्सू को जितने भी कबूल कर लेंगे, जब वो दाखिल हो जाएंगे तब तक वो हिस्सा सख्त ही रहेगा। जिन लोगों ने मसीह का इनकार किया वो इनकार ही करते रहेंगे। और लिखा है, और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा और उनके साथ मेरा ये अहद होगा। इसके अलावा पुराने अहदनामे में भी ऐसी बातें हैं कि खुदा फिर से कौम इसराइल को बहाल करेगा। यहाँ पे यहूदियों की बहाली के ताल्लुक से एक और नुक्ता भी मैं रख दूँ जो बहुत अहम है आखिरत के ताल्लुक से। अगर मैं मत्ती की इंजील के 8वें बाब की 11वीं आयत से देखूँ तो लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। अब ये भी वही बात है कि चारों तरफ से लोग आएंगे और आसमान की बादशाहत में दाखिल होंगे, मगर 12वीं आयत में लिखा है, मगर बादशाही के बेटे यानी इसराइल, कौम इसराइल बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जी। कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने उसको मारा था, पकड़वाया था। यीशु ने उस गुनाह को माफ कर दिया था, कहा कि ये गुनाह इनके जिम्मे ना आए। याद रखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाद अज़ां भी यीशु को कबूल नहीं किया, जो यीशु पर ईमान नहीं लाए। तो जो तो यीशु पर ईमान ले आएंगे, बहाल हो जाएंगे, वो तो कौम इसराइल में से वो एक हिस्सा जो सख्त नहीं है, एक हिस्सा शायद वो तो ईमान ले आएगा, लेकिन जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया होगा, क्योंकि रास्ता वही है, तो वो भी वहीं पर डाले जाएंगे जहां पे अबलीस, उसकी अफवाज और वो तमाम गैर अक़वाम होंगी जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। कबूल करने से मुराद सादा सी ये है कि ये मान लेना कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, ये इकरार कर लेना, और दुनिया की निजात का वसीला है, वसीला निजात है। तो ये अगर कोई शख्स इकरार कर लेता है तो फिर वो वहाँ नहीं डाला जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। नहीं तो यहाँ पे यहूदी भी, वो यहूदी जो यीशु को रद्द करते रहे हैं और मर गए हैं, वो सब के सब शायद वहीं पे जाएंगे। लेकिन उस ज़माने में, शायद आखिर ज़माने में जब यीशु आएंगे, उससे पेशतर जितने भी यहूदी होंगे वो यीशु को कबूल कर लेंगे। लेकिन इन बिटवीन इस पीरियड में जो लोग, इस दौरानिए में जो लोग मर गए, शायद वो लोग, उनकी बख्शिश मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो दरवाज़ा है उसी में से गुजर कर निजात तक पहुँचा जा सकता है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो मुख्तलिफ निशानात है, मुख्तलिफ अजीब वाक़यात, मुख्तलिफ निशानात मसीह की आमद से पहले ज़ाहिर होंगे। कलाम में लिखा है कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, जलजले और भूचाल देखोगे। तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और ये जो सारे निशानात हैं ये यीशु मसीह की आमद से पहले वाक़ई होंगे। और फिर एक और निशान है कि मसीहियों को इज़ा का, बड़ी ही तंगी का सामना करना पड़ेगा। मसीहियों को शहीद किया जाएगा, इज़ारसानी में से गुजरेंगे, तकालीफ बर्दाश्त करेंगे। और फिर लिखा है, जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ऐसे ईमानदार होंगे जो जान देने तक वफादार रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे नामी मसीही होंगे जो उस वक्त, जो एक बड़ा आजमाइशी दौरानिया होगा, उस वक्त वो मसीह का इनकार करके अबलीस के पैरोकार हो जाएंगे। क्योंकि जब ज़मीन पर उनको कुछ मिलेगा ही नहीं खाने पीने का, उसी को मिलेगा जो अबलीस का पैरोकार होगा। तो यकीनन बहुत सारे लोग जो होंगे मसीह का इनकार कर देंगे। लेकिन जो जान देने तक वफादार रहेगा और जो आखिर तक उसका दामन न छोड़ेगा, जिंदगी हमेशा की वो पाएगा। इसलिए इज़ार सानी में से मसीहियों को गुजरना होगा। और फिर उसके ताल्लुक से लिखा है, लूका का अगर 21वां बाब पढ़ें तो सूरज भी तारीक हो जाएगा और चांद भी रोशनी अपनी देना छोड़ देगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो होंगे वो यीशु मसीह की आमद से पहले रूनमा होंगे। और मजीद लिखा है कि आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगे, समुंदर भी हिला दिया जाएगा। इस तरह के अजीब वाक़यात जो होंगे, इसको देखकर दुनिया की तमाम अक़वाम घबरा जाएंगी और उस वक्त जो होगा मसीह की आमद होगी। आज हमने सीख लिया कि आमद सानी है क्या और उसके आने से पेशतर जो निशानात होंगे। अगली वीडियोस में इसके ताल्लुक से हम और भी सीखेंगे। आई रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस इसके ताल्लुक से भी और इसके अलावा भी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी बताएं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।